जयगुरु ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆସନ୍ତୁ। गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभृधता सद्गुरुस्तम नमस्तुति। प्रणमामि लक्ष्मी माता षडश रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रवेशकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्य प्रवरंग नौमी परम पूज्य श्री श्री वर्धन श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र सत्संगर वरण्य कर्मी मंडली इष्टपण गुरु भाई भक्तिशीला मातृमंडली शुद्धि सज्जन मंडली निमंत्रण अतिथि वृंद एवं नहरकंटा ग्रामर समस्त ग्रामवासी वृंद एवं छोट छोट कुनी पिलामानकु आज पवित्र सत्संग अवसर अंतर प्रीतिपूर्ण राव जयगुरु परम पिता अपार करुणारू आज बेले शुभ दिन में आज हूँ बुधवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष आज गुरु पूर्णिमा आम प्रिय परम पाखे समवेत हो गुणकीर्तन करने जो अपूर्व सुजोग लाभ करे ता प्रदान कर समस्त प्रिय ठाकुर एकनिष्ठ भक्त विपिन बिहारी बारिक भाई एवं धर्मपत्नी गीतांजलि बारिक माँ आज प्रभु पाखे भोगपुष्प नैवेद्य निवेदन कर उद्देश्य हूँ पुत्र श्रीमान विक्रम बारिक जहाँ दीपू भाई बोल जानते आम एवं बहु जो अर्चनार औरसरू एक पुत्र संतान जार आज 21 बही निष्क्रमण दिवस ये उपलक्षे आज विपिन भाई एवं पुओ बहु बंधु बांधव आत्मीय स्वजन एवं अनेक शुद्ध आत्मा भाई और माँ मान आसी समस्त समूह प्रार्थना कर उद्देश्य हूँ आचार्य देव ये पुत्रटीर नामकरण वेदद्युति तेणु प्रभु पाखे प्रार्थना करें परम पिता से वेदद्युति को दीर्घायु करंतु चिराई करंतु सताई करंतु निरोगी रखंतु एक भल मनुष्यटे करी ए देश जाति समाज राष्ट्र एक निर्भरयोग्य मनुष्यटे ठिया हो यह मोर प्रभु पाखे प्रार्थना एवं दीपू बाबू एवं धर्मपत्नी अर्चना मांकर पंच महाजीवन व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र जीवन परम पिता अपार करुणारू सुख शांति आनंद कटू यह मोर प्रभु पाखे प्रार्थना एवं आपण समस्त विश्ववासी परम पिता सार्विक मंगल करंतु यह मोर प्रभु पाखे प्रार्थना। वास्तविक बहुत खुशी लगुच प्रकृत जे कि वेदद्युति केवल एक शुद्ध आत्मा जार आज नामकरण यही परम प्रेम ठाकुर को केन्द्र करी ए सत्संग माध्यम आई तार 21 नामकरण सत्संग हो तेणु यही जना पड़े से एक शुद्ध आत्मा जो से प्रभु को पाखे प्रार्थना करिथिला एक सत्संगी परिवार से जन्म होइछि एक भल घरे एवं एक बापा माँ तंकर जीवन सद्गुरु पुरुषोत्तम को प्राप्ति होइछंती दीक्षा नहीं तात्पर्य यही बेले एक शुद्ध आत्मा जे वेदद्युति आज घर को आसी तेणु निश्चित से एक शुद्ध आत्मा एथुर आम समस्त जानीपे तेणु आप मोर जेपी भाई केते कलु केते दिगरु परम प्रेम ठाकुर भावधारा आपण पाखे तोली धरते विशेष भाव खुशी लगुच गाँव समस्त भाई और माँ मन जो सब देखुवे जे सत्संग को केते सब युवक भाई माने माँ मैंने छुट्टी जो समाज रे युवक मान आज पथहरा दिगहरा अनियंत्रित जीवन यापन कर समय आज परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन सद्गुरु पुरुषोत्तम हिसाब प्राप्ति होती युवक भाई माने आई युवक अवस्था निज जीवन को सरस सुंदर मधुमय सहित एक श्रृंखलित जीवन यापन कर
এইটা শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକର ଜୀବନ ଚାହେଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ। ଏ କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନ ସେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ମଣିଷ ଅନୁଶାସନକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କାରଖାନା ଗଡ଼େ ଜିନିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଡ଼େ ମଣିଷ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ନାରଦକୁ ଯେ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦୟଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଏଇ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ମୋ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜେ ଥାନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଲେ, ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନୋଇ, ଯେ ରାମ କୃପା ବିନୁ, ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ତୁମେ ରାମଙ୍କର କୃପା କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜଂ ମାମେକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେ ପାପ ତାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଆଜି ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜୀବନ ଗୁରୁପଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉନ୍ନତିଟା କିଭଳି ହେଲା ନା, ଠାକୁର କହନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମନ୍ତ୍ର ଚେତନ ମନ, ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ, ସେବାୟ ଚେତନ ଧନ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମନର ବିକାଶ ହେଇଛି କିଭଳି ନା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ମନ ଆଜି ବିକାଶ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମନ୍ତ୍ର ଚେତନ ମନ, ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ। ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରି, ଏଇ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜପ କରି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି ଅର୍ପଣ କରି, ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ବା ମାସକରେ ଥରେ ମା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆମର ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଧନ୍ଦାଟି ଯଦି ମଥାରେ ତୋର ବହିଲା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କରିଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ତତେ ବହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ ଆମର ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା। ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅର୍ପଣ କରେ, ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ସଦାଚାରରେ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନଟା ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଆଜି କାହିଁକି ଅଳ୍ପାଇ ହୋଇଛି ମଣିଷ ନା, ମଣିଷ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଶୋଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କୋଠା ଗାଡ଼ି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ବାଦରେ ତୁ ହୋ ନା ବାଦି, ଜୀବନ ବାଦରେ ଅସଲ ତୁଇ, ଜୀବନଟାକୁ କରିଲେ ସଫଳ, ଯାହା ଚଷି ଯା ଜୀବନ ଭୂମି। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ତ ଭାଇମାନେ ବୁଲିକିରି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଆଜି ଶୁଭଦା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସତନାମ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ଶୋଇବା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଖାଇବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଉନି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ଦେଶ ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜଗନ୍ନାଥ 21 ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୀଳା କରି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଆଜି ୟାକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତ, ଆମ ଭଗବାନ ଆମ ହାତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୁରୁର ପୂଜା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା କେଉଁ ଦେବତାର ପୂଜା,
ସବୁ ଦେବତାର ସିଦ୍ଧ ଆସନ ଗୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଧୁଲା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଇଏ କାୟା ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, କି ଆମ ହାତରୁ ଭଗବାନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ଦେବାଦେବୀ ହଜାରେ ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଗୁରୁ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ରଖ ଜୀବନ ଚଳନି ମହାନ ଭୟ। ଯୋଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ, ସାରା ପୃଥିବୀର ବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଆଜି ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ, ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଇସ୍ତାତେ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମା ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାର ଅରସୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବେଦଦ୍ୟୁତି, ସେ ତାର ଯୋଉ ମାର କୋଳରେ ବସି ଶୋଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭୟ ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, କାରଣ ସେ ମାର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସେଇ ମାର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ପିଲା ଆଜି ନିର୍ଭର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବେଦଦ୍ୟୁତି ବଡ ହେଇଯିବ, ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲି ପାଠ ପଢିବ, ଚାକିରି କରିବ, ବିଦେଶ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ବିପଦ ଆପଦ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଏ ଦେବ ନିର୍ଭର କିଏ ଦେବ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାର ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ଉପାୟ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରୋଧି। ସେଥିରୁ ଆସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜି ମଣିଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ଆତଙ୍କିତ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଛିଡା ହୁଅ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ମୋର ଜେପି ଭାଇ ସବୁ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ପିଲା ବିଷୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେ ଚାଷୀଟିଏ, ଭାରତ ବର୍ଷ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। କୃଷକ ଯଦି ଫସଲଟି ଅମଳ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଫସଲ ପରେ ବାଡ଼ ଦେଇଥାଏ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ, ଫସଲକୁ ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଇ ପିଲାଟି ଆଜି ମା କୋଳରେ, ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ତାର ପରିବେଶ ହଉଛି ତାର ବାପା ମା। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ମାଟି କଣ ହବ, ଯାହା ଆମର ଜେପି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଦରଟି କଥାର ସମୟ ଠାରୁ ଯାହା କରି ତୁ ଶିଖାଇବୁ, ସେଇଠି ହୋଇବ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ, ନ କରିଲେ ତୁ ପ୍ରସ୍ତାଇବୁ। ଏଇ ପିଲାଟି ଛୋଟ ବୟସରେ ମା କୋଳରେ ଥାଏ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯାହା ମା ଠାରୁ ଶିଖିବ, ବାପା ଠାରୁ ଶିଖିବ, ପରିବାର ଠାରୁ ଶିଖିବ, ସେଟା ତାର ଏଣ୍ଟାର ଲାଇଫ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପାଠ ପଢେଇଲି, ଜାଭିଆରେ ପଢେଇଲି, ଡିଏଭିରେ ପଢେଇଲି, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମତେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମତେ ନୋଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମତେ କଳି କଲା। ଠାକୁର କହୁଛି ପିତା ମାତା ଝଗଡା କରେ, ପିଲାପିଲି ଦେଖେ, ସର୍ବନାଶର ସଦର ଦ୍ୱାରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ରଖେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପା ମା ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେଇଟା ମାର ନଖ ଦର୍ପଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେଠି ମାର ନଖ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାର ମା ହଉଛି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହବା ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣ ହବା ଦରକାର, ସଦାଚାର ପ୍ରାଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଯୋଉ ଘର ବୋହୂ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ, ସେଇମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ, ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବେଦଦ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଏଇ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଠାକୁର ପ୍ରେୟାର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆପଦ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଅଭାବ ଥାଉ, ଯଦି ମଣିଷ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଠାକୁର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥାଏ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଗାଇ ଉଠିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସତ୍ୟରୀତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।